बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफिशियल ते मैं तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। असी अपने चैनल के उत्ते लहिंदे पंजाब के सारे दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और अपने चढ़ते पंजाब के मित्रों का भी असी स्वागत करते हैं जिहड़े साडे नाल जुड़े रहंदे आ। ते अज असी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पंजाबी शौकीन बॉलदां दे ते इस हवाले दे नाल असी इस वेले पहुँचे आ लहिंदे पंजाब पाकिस्तान का चैंपीयन बॉलद लाड़ा बैल 348 गाबे ढेरी तहसीलो ज़िला टोबा टेक सिंह पाकिस्तान पंजाब की धरती। ते साडे नाल इस वेले मौजूद ने इस बैल दे शिकारी बाबा जी चेयरमैन अब्दुल हमीद साहब और उन्हां दे नाल खलीफा हाजी अब्दुस्तार साहब जिहड़े कि पंजाब ये बैल इन्हां दा लाड़ा बल्कि ये भी पंजाब की धरती दे लाड़े ने। पंजाब का कोई भी सकाफती रंग होवे, पंजाब दीयां खेडां होण, स्पोर्ट्स होवे, उनके स्पोर्ट्स के बड़े बड़े इवेंट खलीफा जी ने ऑर्गेनाइज किए ने ज़िला टोबा टेक सिंह की तारीख दे विच। और ये पिंड दे तो हट के इंसानियत की खिदमत दे विच भी बहुत ज़्यादा इन्हां दा रोल है, बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करते हैं। गरीब बच्चियां दे शादी के अखराजात करते हैं और ये नाल होर भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जिस तरह के पिछले साल लॉकडाउन लग्या, लॉकडाउन के विच लोगों के काम कार बंद सी, लेकिन इन्हां ने अपने वसैल के मुताबिक ये एक अज़म लैके निकले, अपने अज़म के तहत कि कोई भी भुखा ना सोवे, जे काम नहीं भी है तो इन्हों ने लोगों को सपोर्ट किया। अपने पिंड तो शुरू करके बाहर दियां पिंडां दे विच भी राशन तकसीम किया और नाल राशन के नाल नकदी भी तकसीम की। तो इस साल भी इन्हां दा सिलसिला तो मैनू दस रहे सन दोस्त भाई डॉक्टर सेब साहब और विकास भाई दस रहे सन कि असी इंशाअल्लाह कल नूं असी शुरू करांगे सिलसिला पिंड दे विच तकसीम करन दा। जिहड़े गरीब घर ने उन्हां दे विच, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, रहमतां बरकतां वाला महीना, इहदे विच अखराजात भी लोकां दे बढ़ जांदे ने ते इबादत दा सिलसिला भी किसी दा टुटे ना। ते लोकां दे घरां दे विच 5000 रुपए नकदी और नाल राशन दे पैक इंशाअल्लाह कल नूं तकसीम करनगे। ये इन्हां दे आवाम की भलाई दे विच, एक माशरे की डिवेलप दे विच जिहड़े काम सी तुहानूं गिणाए ने। ते हुण असीं इन्हां नाल गलबात करांगे अज, क्योंकि असीं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पंजाबी शौकीन बॉलदां दे। तो असीं इस हवाले दे नाल लाड़ा बैल दे हवाले दे नाल इन्हां नाल गलबात करांगे, क्योंकि हालिया जिहड़ी दौड़ होई आ सब तो लास्ट लॉकडाउन तो पहला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि पंजाब की लास्ट आखिरी दौड़ हुई, उस तो बाद दौड़ कोई नहीं हुई। तो इस वेले का ये चैंपीयन लाड़ा तो लड्डू 482 गाबे जगरावां हाजी सूफी मकसूद साहब जगरावां वाले, उन्हों का तो इन्हों का बैल चैंपीयन होया। तो असी सब तो पहले तो इन्हों इस चीज़ की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और असी इन्हों नाल गलबात करांगे कि इन्होंने कित्थों शौक शुरू होया, किस तरह करके लाड़ा बैल तक का सफ़र किस तरह तय किया। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खलीफा जी, सब तो पहले असीं तुहानूं अपने चैनल ते खुशामदीद कहते हैं जी। मेहरबानी जी। अच्छा खलीफा जी, सानूं ये दसो कि तुहाडे जिहड़े वड्डे आ जी उन्हां दा नाम की है जी? हाजी अली मोहम्मद। तुहाडे अब्बा जी का नाम जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तुहाडे अब्बा जी इत्थे 12 जद 12 बाद होईयां जद आ गए सी इधर, जां जद पाकिस्तान बनया पार्टीशन तो बाद इधर आए? पार्टीशन तो बाद इधर आए। उधर किहड़ा इलाका सी तुहाडा जी? जिला लुधियाना ते पिंड सी सवाली। अच्छा, ਇਹ ਮਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਕਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੱਪਾ, ਜੁਗਨੂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਤਾ, ਲੱਖਾੜ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਅੜਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਬਸ ਹਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ। ਅੜਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਟੱਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੜਬ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਅੜਬ ਕਿੱਥੇ ਗੇ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੜਬ ਨਾ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅੜਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਲ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ? ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਖਰਾਸਤੀ ਦੌੜ ਕਿਰਲਾ ਦੌੜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੌੜ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਵਕਫਾ ਪਾਤਾ। ਵਕਫਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਕਫਾ 16 17 18 ਚ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਵਕਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਲਿਆ। ਟਾਈਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲਾੜੇ ਲੈਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕੁ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ? 1962 ਦੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ? ਸੈੱਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਲਿਆ ਬਹਿੜਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ 80 81 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 80 81 ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਵਰ ਬੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾਇਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹੀਰਾ, ਲਾਖਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਬੈਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੀਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਰਾਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਰਾਕਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ? 16 14 15 16। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਜੋਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ 8 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 8 ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ 8 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ? ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਹਰਨ ਤੇ ਚੀਤਾ ਤੇ ਲਾਖਾ ਤੇ ਜੁਗਨੂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟਾਪਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਰਾਕਟ ਰਹੇ ਆ? ਹੀਰਾ ਤੇ ਰਾਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਲਾਖਾ। ਲਾਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਖਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਉੱਪਰ। ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, 16-17 ਰੇਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਗਏ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 17-18 ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਬੈੜੇ ਬੁੜੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸ਼ੌਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 2020 ਚ 19 ਚ? ਹਾਂਜੀ 20 ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਬੈਲ ਲਿਆ ਜੀ? ਟਾਈਗਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ? ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਕੱਪ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3-4 ਕੱਪ ਚੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਦਾ ਜੀ?
ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਬਹਿੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੱਜਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਟਾਈਗਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਟਾਈਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਗਰ ਨਾਲ? 7-8 ਚ ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਗਰ ਦਾ? ਟਾਈਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਪਠਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ 46 ਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਖਾ ਬਹਿੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਉਤਲੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੌੜ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਰਿੰਦਾ ਅਖਤਰ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਨੇ? 50 ਤੇ 50 ਗੱਟ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਾੜਾ ਬੈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਨੂੰ, ਤੇ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦੋਂਦਾ ਚੌਗਾ ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਲ ਸਿੱਟਿਆ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੌਗਾ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦੋਂਦਾ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਚੌਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੌਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਚੌਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? 3 ਦੌੜਾਂ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 2 'ਚ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਪਣਾ ਦਾ ਬਹਿੜਾ ਨੀਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਆ ਸੀਗਾ 82 ਦਾ ਲੱਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਲੂਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਫਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੀਆਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸੱਫੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਨਸੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੀ? ਇਹ ਪੀਰਮਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਵੇਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੌੜ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਜੀ? ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਬਹਿੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਣਾ ਢੱਗੇ, ਔਰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਈ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਮਗਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਹ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੇਬ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਰ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਂਭਦੇ, ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 80 ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੈੜੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਬਥੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੰਡਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਪੀਲਾ ਬਲਦ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਰੀ ਬਲਦ ਰਿਹਾ, ਚੱਪਾ ਬਲਦ ਰਿਹਾ,
ਹੀਰਾ ਬਲਦ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬਲਦ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਬੈਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਵਰ ਦੌੜਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਆ, ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਢੱਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਫੇਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਦੇਈਦਾ 2 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੰਡਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ, ਮੋਠ, ਹਾਲੋਂ, ਮੇਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਕਿੱਡੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ? ਪੱਠੇ ਵੇ ਜੋਹਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਲਾਈ ਮਲੂਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਲਿਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਲਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? 4-5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਘੇ ਜਾਂ ਕਾੜਾ ਕੂੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਲ ਹਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਕਾੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦ ਨੂੰ 2 ਛਾਂਕਾਂ 3 ਛਾਂਕਾਂ ਪਾਈਆ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਖੁਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਖੁਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦ ਹੋਣ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਰੀ ਲਵਾਈ ਦੀ। ਖੁਰੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬਲਦ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਲਦ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਰੀ ਉਹ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਰੀ ਇੱਕ ਲਵਾਈ ਦੀ ਆ, ਦੂਈਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਲਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਜ ਪਸ਼ੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਲਾਖਾ ਬੈਲ ਵਾ ਤੇ ਲਾੜਾ ਬੈਲ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੜਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਦੜਾਇਆ, ਲਾੜਾ ਬੈਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰਾ ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ 257 ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਬੈਲ ਰਿਹਾ ਚੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਨਾ ਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਚੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੋਲਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਰੋੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੜ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਤੱਤੇ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਟੋਰਨ ਫੇਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ, ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 104-5 ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ 102 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4-5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ attack ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਲੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਮੱਝ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਨੂੰ, ਢੱਗੇ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਸਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਡੰਗਰ ਪਾਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਵਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਵਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜੇ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਵਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ
ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟੀਕੇ ਜੀ? ਸੁਕੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫੱਗਣ ਚੇਤ। ਫੱਗਣ ਚੇਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਗਾਹ ਤੇ ਗਾਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਫੱਗਣ ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੈਰ ਬਚਾਉਣੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇ ਫੌਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਛਾਣੀ ਦੇਈ ਰੱਖੇ, ਕੁਛ ਹਿੰਗ ਦੀ, ਗੁੱਗਲ ਦੀ, ਜਵੈਣ ਦੀ, ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਛੋਰਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਛਾਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਫਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਛੋਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਦਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਲਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਫਾਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੰਡਾ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਠਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਬੈਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਲਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ, ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਾੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਜਿੱਤਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਘਰ। ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਝੁੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਹਿਦਾ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਕਰਾਰ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਆਵੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲੇ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਈ ਦਫਾ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮਾਕਾ ਕਰੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੜਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾੜਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਫਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਐਰਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਐਰਕੀ ਲੱਡੂ ਬੈਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਾਦੇ ਬੋਲਦ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਜੀ? ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਭੱਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੀਕਰ ਲੱਡੂ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਡੂ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ 100 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਬੋਲਤ ਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੋੜ ਇਹ ਲੱਡੂਦਾਰ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੱਡੂ ਤੇ ਲਾੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ? ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੈ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੋਲਦ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਹਮੀਦ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਰਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤਾਹਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਹਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਗਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਆ, ਉਹ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਉੱਭਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਇਹਨੂੰ बढ़ाना ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੌੜ ਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀ, ਲਾੜੇ ਦੂਏ ਫਖਰ ਟੋਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੋਲਦਾ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਢੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਢੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਢੱਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਢਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਲਾਖਾ, ਹੀਰਾ, ਰਾਕਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾੜਾ ਜਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੌੜ ਵੀ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਊ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਖਿਆਲ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈੜਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜੀਦਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। 50 ਦੇ ਆ, ਟੋਬੇ ਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਈਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਸ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਰੱਖੋ,
ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਂਡ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਲ ਲਾੜਾ ਬੈਲ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਬੈਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੜਬਦਿਆਂ ਦੇ 348 ਗਾਬੇ ਢੇਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।